ایپیسوڈ کے آغاز میں ایک بزرگ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ قلم سے نقشہ بنا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ افواہ ہے کہ سمندر میں، جسے عرب بحریے سے بارڈن کہتے ہیں اور ترک بحریے روم کہتے ہیں، ایک روح ہے جو کئی بادشاہوں اور سلطانوں کے تخت نکل گئی، لیکن قدیم زمانے میں گھوڑ سوار جن کے سامنے یہ سخت دریا آیا تو انہوں نے اس سمندر کو اپنی ماں کی گود سمجھا، نہ کہ شر کی بارش۔ انہوں نے ان پانیوں میں قلعے فتح کیے جنہیں وہ جزائر کا سمندر کہتے ہیں۔ ناظرین، تعریف کرنے کے بعد آخر میں وہ بزرگ کہتا ہے اور ان بہادر بھائیوں کو بارباروس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سمندر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک کشتی موجود ہوتی ہے۔ اس کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ اسی دوران کشتی میں ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اس کے بعد عروج ریس کی انٹری ہوتی ہے اور سب لوگ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد کشتی کو اور زبردست جھٹکا لگتا ہے، جس کے بعد عروج ریس ایک اشارہ کرتے ہیں جسے دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے جلدی سے جربہ جزیرہ کی طرف مڑو۔ اس کے بعد عروج ریس اس سپاہی سے کہتے ہیں جب سے راستے پر نکلے ہیں زیادہ بوجھ کی وجہ سے ٹھیک نہیں جا رہے۔ اسے سن کر وہ سپاہی کہتا ہے میں تو اس مسئلے کا حل بتا رہا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہی نہیں۔ یہ سن کر وہ ساتھ موجود سپاہی اسے خاموش کروا دیتا ہے، جس کے بعد عروج ریس کہتے ہیں ہمیں اشارہ ملا، ہم نے ہاں کہا اور بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری بھی ہم نے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا، آج بھی سب کچھ صاف صاف بتا دوں گا۔ سمندر غصیلا ہے اور کشتی بھی بھاری ہے، ہمارا مقصد خارجی راستے سے نکلنا تو ہے، ہم اپنی کوشش سے نکل جائیں گے، لیکن وہاں جانے کے بعد لڑائی بھی لڑنی ہوگی۔ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ ہوتے ہیں، دوسرے بادشاہوں سے ڈرنے والے اور تیسرے وہ جن سے بادشاہ بھی خوف کھاتے ہیں۔ آج تک ہم نے اللہ کے حکم سے کبھی بھی بزدلی نہیں دکھائی۔ سپاہیوں، آج ہمارے سامنے ڈاکو آ جائے یا بادشاہ خود آ جائے، میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں آپ ان کی آنکھوں میں ہمارا خوف دیکھو گے۔ اور آخر میں عروج ریس کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہماری قسمت بن جائے کیا؟ جس کے بعد تمام سپاہی کہتے ہیں ہمارا وعدہ ہماری قسمت بن جائے اور ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ دوسری جانب ایک کشتی میں کچھ لٹیرے سوار ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوتا ہے اور انہیں لاتیں مار رہے ہوتے ہیں اور ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا سربراہ کہتا ہے عثمانیوں کی کشتیاں یہاں سے گزر رہی ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھا بھی ہے لیکن انہوں نے کوئی تدابیر نہیں لی، اس کا مطلب ہے ان کے ذہنوں میں کچھ اور ہی ہے۔ یہ سن کر ان یرغمال لوگوں میں سے ایک کہتا ہے لگتا ہے یہ مسلمانوں کی کشتیوں پر حملہ آور ہونے والے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچانا چاہیے۔ جس کے جواب میں دوسرا شخص کہتا ہے اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں مار ڈالیں گے۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے۔ ابھی یہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی دوران وہ لٹیرا وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے تم لوگ زیادہ باتیں کرتے ہو، اب تمہاری باتیں ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر تلوار پھیر دیتا ہے، جس کے وجہ سے وہ وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لٹیرا ان لوگوں سے کہتا ہے اگر تم لوگوں میں سے کسی کو ہیرو بننے کا شوق ہے تو آگے آ جائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں آتا۔ یہاں عروج ریس کی کشتی پتھروں کے قریب آ جاتی ہے اور وہیں پتھروں میں کچھ لٹیرے چھپے ہوتے ہیں اور عروج ریس کشتی کے کنارے موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران اس کا ساتھی کہتا ہے یہاں پر تو کافی راستے دکھائی دے رہے ہیں۔ جس کے جواب میں عروج ریس کہتے ہیں مجھے ان راستوں سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ہمیں یہاں سے بحفاظت نکلنا چاہیے۔ یہاں کشتی کے تہہ خانے میں ایک بندہ سو رہا ہوتا ہے جو شور کی آواز سن کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کلاڑے کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ الیاس ہوتا ہے۔ اوپر عروج ریس اپنی کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران پتھروں میں چھپا ہوا لٹیرا کووں کی آواز نکالنے لگتا ہے۔ یہ سن کر عروج ریس اپنے ساتھی سے کہتے ہیں تمہیں اس حوالے سے بہت علم ہے، یہ جو پرندے کی آواز آ رہی ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ پرندے
कश्ती को देखकर फौरन ही उस पर लिपट जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। क्या वजह हो सकती है? यह सुनकर उनका साथी कहता है, ये परिंदे दरिया में एक मच्छर तक को नहीं छोड़ते। नाज़रीन, वो लुटेरा ये आवाज इसलिए निकल रहा होता है क्योंकि वो अपने साथियों को इशारा दे रहा होता है। ये आवाज सुनकर कश्ती पर मौजूद उनका सरबराह कहता है, हमें इशारा मिल गया है, वो हमारे करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो पत्थर की दूसरी जानिब नुमाया हो जाएंगे। यहाँ इलियास ऊपर आ जाता है। उरूज रईस कहते हैं, तो तुम आ गए हो। आज का काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, हमें इसके लिए हिम्मत दिखानी होगी। इसके बाद उरूज रईस एलची से कहते हैं, आप कमरे में चले जाएं और अपने मुआवजों को साथ ले जाएं, क्योंकि उरूज रईस जान जाते हैं कि अब हमला होने वाला है। यह सुनकर एलची वहां से रवाना हो जाता है। उरूज रईस अपने सिपाहियों से कहता है, हर कोई अपनी पोजीशन ले ले और सब लोग खामोश हो जाएं। जिसके बाद दोबारा उन्हें आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार उरूज रईस उस लुटेरे को तीर मार देते हैं, जिसके बाद वो लुटेरा उस कश्ती पर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद उरूज रईस उसके हाथ पर एक निशान देखते हैं, जो कि मशहूर लुटेरे के हाथ पर होता है। यहाँ लुटेरों का सरदार उरूज रईस की कश्ती को देखकर कहता है कि हमें कश्ती दिख गई है। ये आवाज उरूज रईस सुन लेते हैं और अपनी कश्ती में बिल्कुल सामने आ जाते हैं और लुटेरों की कश्ती की तरफ देखने लग जाते हैं। ये देखकर इलियास कहता है, ये कश्ती तो हमारी कश्ती जैसी है। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, ये कश्ती तो हमारी जैसी है, लेकिन कौन जाने किस कश्ती में किस तरह के लोग सवार हैं। उसके बाद वो कहते हैं, अब हमें लगता है कि हम इन्हें मारकर या खुद मरकर निकल जाएंगे। अगर ये हमें मारने पर तुले हैं तो हम इनसे लड़ते हैं। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि अपनी अपनी जगह संभाल लो। यह सुनकर सिपाही अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। उसके बाद उरूज रईस कहते हैं, तोप में बारूद भर दो। उसी दौरान लुटेरों को कश्ती के तोप से हमले शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उरूज रईस कहते हैं कि फिलहाल इंतजार करो। उसके बाद उरूज रईस की कश्ती लुटेरों की कश्ती के एन बराबर आ जाती है। करीब आते उरूज रईस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तोप चलाओ, जिसे सुनकर वो तोप चला देते हैं, जिससे लुटेरों को कई लोग मर जाते हैं और कई लोग इधर उधर हो जाते हैं। जिसके बाद उरूज रईस अपने सिपाहियों से तीर लाने को कहते हैं। उरूज रईस उन तीरों से लुटेरों पर हमला कर देते हैं। उसी दौरान कुछ लुटेरे बच जाते हैं। वो उरूज रईस की कश्ती पर छलांग लगा देते हैं। कुछ रस्सियों के जरिए और कुछ पानी के जरिए उनकी कश्ती पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। उसके बाद लुटेरों का सरदार भी उरूज रईस की कश्ती पर हो जाता है। वो आकर उरूज रईस से कहता है, तुम लोग जो ताइफ लेकर जा रहे हो वो सब मेरे हवाले कर दो। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और हम तुम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, ये सुल्तान के ताइफ है, ये तुम जैसे लानतियों के हवाले नहीं कर सकते। मैं समंदर का बादशाह हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर ले लो। यह सुनकर लुटेरा कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखकर उरूज रईस कहते हैं, तुम जिस समंदर के लुटेरे हो मैं उसका बादशाह हूँ। मैं इस समंदर में कई सालों से रहता हूँ। यह सुनकर लुटेरा अपने साथियों को हमले का कहता है। यहाँ उरूज रईस ने जिस एलची को कमरे में भेजा था वो अपने सिपाही से कहता है, इतनी कीमती ताइफ के साथ डाकुओं के जिद में आना हमारे लिए बहुत बड़ी खयानत है। हमें किसी भी हालत में ये ताइफ उन तक पहुंचा देना चाहिए जिनके लिए भेजे गए हैं। जिसके जवाब में उसका साथी कहता है, ये खयानत नहीं है बल्कि ये तो तिजारत है। यह सुनकर वो एलची समझ जाता है कि ये उसका साथी नहीं बल्कि लुटेरों का आदमी है। उसके बाद वो गद्दार एलची को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान इलियास वहाँ पर आ जाता है और उनका खात्मा कर देता है। उसके बाद इलियास कहता है, हमारी कश्ती पर खयानत करने वालों का अंजाम ऐसा ही होगा। आखिरकार उरूज रईस और उसके साथी तमाम लुटेरों का खात्मा कर देते हैं और आखिर में उनका सरदार ही बच जाता है। जिसके बाद उरूज रईस उस सरदार से कहते हैं, तुमने आज तक जितने भी मजलूम पर जुल्म ढाए हैं आज मैं उन सब का हिसाब लूंगा। उसके बाद उरूज रईस उस पर हमला कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। उसके बाद उसे रस्सी से बांधकर कश्ती के नीचे लटका देते हैं। यह देखकर उरूज रईस के सिपाही उनके हक में नारे लगाने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। नाजरीन, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।